Generally, when we go for the Kyoto Conference, it is completely differing from any other conference of parties. If you take the whole conference of party, right from Berlin to the last one happened in Madrid of Spain. Okay, comparing all the components, the two conferences are very important. One is what we commonly call Kyoto Conference. Second is Paris Summit. Okay, so Kyoto Conference and Paris. Kyoto Conference and Paris Summit are equally important. So what are the contribution of the event called Kyoto? So Kyoto Conference is an event. Mainly two components. One, they amended the component called CBDR. Then they categorized the countries into 4 groups. Mottam countries ne 4 group categorize. Okay, the entire countries under the Kyoto Conference are classified into 4 groups. The group is Annex 1 parties. Annex 2 parties. 3. Annex B parties. 4. Non-annex parties. 5. LDC. Or additional group LDC. The whole countries are classified or grouped into 5. 1. Annex 1 parties. 2. Annex 2 parties. 3. Annex B parties. 4. Non-annex parties. 5. LDC. Okay. So, entire countries are pooled into any one of the categories. Okay. If I define the word Annex 1 parties, all the developed nations are included under the Annex 1 parties. Or what we commonly call the industrial countries are classified under the category called Annex 1 parties. So Annex 1 parties comprising industrial countries or developed nations like US, Germany, Japan, Russia, etc. So example, you can put the example US parayam, Japan parayam, Australia, New Zealand, Germany are grouped under the category called Annex 1 parties. So what we commonly call OECD countries. Okay. Then Annex B parties are nothing other than Annex 1 parties. So Annex B parties are nothing other than Annex 1 parties. Annex 1 parties. And non-annex parties are developing nations like India, Brazil, etc., China, etc. India, China, Brazil, etc. falling into the category non-annex parties. The last one, LDC, least developed countries. Less developed countries, that's the appropriate word, less developed countries. Less developed countries. Or you can put the word low-lying islands or small income countries. Small income countries nu parayam, less developed countries nu parayam, low-lying islands nu parayam. For example, Marshall Islands, Tuluva Islands, TULBA are included under the category LDC. Okay, so see the point number 1. Annex 1 parties are developed nations or industrial countries. Okay. Annex 2 parties are industrial countries plus European Union. What we commonly call with the term Organization of Economic Cooperation and Development. Annex B parties are nothing other than Annex 1 parties. Okay.
Non-annex parties are developing countries like India, China, Brazil. LDC, less developed countries, or small income countries, or low-lying islands like Tuluva, Marshall, etc. What we commonly call LDC. Okay, clear? See the second point. Annex 1 parties have got a limitation in the emission rates. So they got an emission reduction rate. So they cannot emit the whole CO2 into the atmosphere. There should be an emission reduction. Binding to emission reduction, that's the word. Binding to emission reduction. In the meaning, every nation have got a limitation in the emission of greenhouse gases. Okay, every nation under the category Annex 1 party have got a limitation of emission rate. തോന്നിയ പോലെ GHG എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ മാൻഡറ്ററി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി Annex 2 parties എന്ന് പറയുന്നത് if they are exceeding the limits by the Annex 1 parties, they will be charged with a penalty. The funding will be gathered by the team called Annex 2 parties. The Annex 2 party supports or providing helping hand to other nation in solving the GHG emissions. The Annex 2 parties are assisting. Annex 2 parties are assisting, supporting non-Annex 1 parties. Non-Annex 1 parties, ഈ പറയുന്ന category are LDC. So the point here is that, second point is that Annex 2 parties are supporting, providing helping hand to non-Annex 1 parties and LDC. Okay, Annex B parties. So Annex B parties are nothing other than Annex 1 parties. So if they are exceeding the limit of emission, a penalty will be gathered, and this penalty will be enlisted under the category called Annex B parties. Annex 1 partyയിൽ exceed ചെയ്ത് പോയാൽ ആ exceedന് എന്ത് കൊടുക്കണം, ഒരു പെനാൽറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കുന്ന കൺട്രി മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് വരും, Annex B parties-നകത്ത് വരും. Excess emission will be charged by a penalty or a tax. Such countries are branded as Annex B parties. Okay, non-annex, no limitation in the emission rates. Our emission rate limitation onnilla. No limitation for emission rates. Then the least developed country or less developed country, so they get the maximum support from the funding collected from Annex B parties. Annex B partyയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത പെനാലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് LDC-യിലായിരിക്കും. The penalty gathered from Annex B parties will be shared to LDC. Okay, പോയിന്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവും. I repeat, developed nations, they got emission reduction rates. തോന്നിയതുപോലെ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ആണ്. എമിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറയ്ക്കണം. OECD comprising Annex 1 plus European Union, they are commonly called Organization of Economic Development and Economic Cooperation and Development, and usually they will monitor the emission and the penalty will be fixed. Annex B parties, excess emission will be charged by penalties. Non-Annex A1 parties, no limitation of emission reduction. Okay, no limitation of emission reduction. Generally they get support from other parties. LDC, maximum supporting countries. Okay, so what we commonly called classifying, categorizing the country based upon certain points. Okay, രണ്ട്
second point is very, very important, what we commonly called by the term called CBDR. The expansion is common but differentiated, common but differentiable responsibilities. Common but differentiable responsibilities. So see the word here, common but differentiable responsibility. The common motto of all the countries is emission reduction, but more responsibility goes to Annex 1 parties. See the word here, the common motto is emission reduction, irrespective of the countries. Every country should plan program for emission reduction, but more responsibility goes to Annex 1 parties, because whatever the climate change currently accounted is as a consequence of industrialization carried by Annex 1 parties in 50s. Okay, see the word, 50 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കിയ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാ കൂടുതൽ? Annex 1 parties. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ പേര് common but differentiated responsibilities. Okay, so the responsibility is more on the shoulder of Annex 1 parties, but the common motto aim will be emission reduction. Okay, clear? This is very, very important. So once an Annex 1 party exceeding the limitation, they will be penalized by tax. For example, you might read in the paper that why America is pulled apart from Paris summit, because the penalty is high. $1 million ആണ് അവർ ഫൈൻ അടച്ചത്. പിന്നെ അവർ പൈസ അടച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ആദ്യത്തെ ഗേഡ് അമേരിക്ക അടച്ച എമൗണ്ട് $1 million ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് മച്ച് പെനാൽറ്റി വിൽ ബി ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ COP. That's a very important, that's a responsibility more on the shoulder of Annex 1 party, because the reason is that whatever the climate change currently observed is due to the industrialization carried by Annex 1 parties. Okay, അടുത്തൊരു കാര്യം കൊടുക്കുക, ഫ്ലെക്സിബിൾ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം. again very, very important. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട്. ഫ്ലെക്സിബിൾ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം. Flexible market mechanism. So again see, another alternative given to Annex 1 parties from the penalties, they can switch on to the phenomena called flexible market mechanism. അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നിൽ അവരെന്ത് അടയ്ക്കണം? ഫൈൻ അടയ്ക്കണം, ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ഫ്ലെക്സിബിൾ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ വേർഡ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? എ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ദ കയോട്ടോ കോൺഫറൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ എമംഗ് ദ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ്. ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. there is a market mechanism implemented by the conference of party with flexibility of the mode of selection for the Annex 1 parties. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാൻഡറ്ററി ആണ്, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒന്നിന് ടാക്സ് അടച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അങ്ങ് വിട്ടേക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ ചൂസ് ചെയ്യണം. എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ 3 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, വാട്ട് വി കോമൺലി കാൾ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് CDM എന്ന് പറയും, ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ. ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ. 2, കാർബൺ ട്രേഡിംഗ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന വാക്കാണ് കാർബൺ ട്രേഡിംഗ്. 3, ജോയിന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം, JIP.
അപ്പോൾ 3 വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ, 2 കാർബൺ ട്രേഡിംഗ്, 3 ജോയിന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ജിപ്പ് എന്ന് പറയും. ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ലെങ്തിയിലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയാണ്. CDM എന്താണ്? CDM അതിൻ്റെ വേർഡ് നോക്കുക, ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ. സോ ലിറ്ററലി ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കണം, കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്, CC. അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ താഴെ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ton of carbon dioxide or other equivalent gas permissible for emission. Okay, one carbon credit is equal to 1 ton of carbon dioxide emission or other equivalent gas. 1 carbon credit is equal to 1 ton of carbon dioxide or other equivalent greenhouse gases. Okay, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ കിടക്കും. ഇങ്ങനെ വേർഡ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ്. ഒരു കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ 100 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പൈസ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1 ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ വരുന്ന ഇക്വലന്റ് ഗ്യാസ് ആവാം. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ Annex 1 പാർട്ടീസിനും COP ഫിക്സ്ഡ് എ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്. അത് 2 ആവാം, 3 ആവാം, 5 ആവാം, 10 ആവാം. ആര് ഫിക്സ് ചെയ്യും? COP ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓസ്ട്രേലിയ, വൺ ഓഫ് ദ Annex 1 പാർട്ടി, അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 5 കാർബൺ ക്രെഡിറ്റാണ്. ഓക്കെ, മാക്സിമം അവർക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 5 കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 500 ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഒരു 0.1 എമിറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലും എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ് വരും. അപ്പോൾ ടാക്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി they normally opt a plan from any one of the developing nation or any one of the least developing nations. എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യ എനർജിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കോളാണ്. കോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോളിൽ നിങ്ങൾ 80 മെഗാവാട്ട് പവറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ 40 കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിച്ചോളും ബാനില്ല, 40 ക്രെഡിറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാം, പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലാക്കണം ആ പോയിന്റ്. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ എന്താ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കോൾ എനർജിയാണ്. കോൾ എനർജി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 80 മെഗാവാട്ടാണ് എനർജിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 80 മെഗാവാട്ട് എനർജി ഉണ്ടാക്കുമ്പം നിങ്ങൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ എത്രയാണ്? 40 കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെന്ന ചോദ്യം. സോ ഓസ്ട്രേലിയ വിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്, ഒരു പൈസ ഇന്ത്യ മുടക്കണ്ട, സ്പേസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ദേ വിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ സോളാർ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ്? ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ആണ്. ഒരു പൈസ ഇന്ത്യ ഇറക്കണ്ട. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ്. എത്ര പവർ ഉണ്ടാക്കി തരും? നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള 80 മെഗാവാട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്നിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ഈ 40 ക്രെഡിറ്റും കുറച്ച് കിട്ടി. ഈ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് പോവും? അപ്പോൾ എക്സസ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ? എന്ത് ചെയ്യും? കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുന്തോറും ഈ ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കുറയത്തേ ഉള്ളൂ, കൂടത്തില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ 5 ക്രെഡിറ്റ് കാണത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 3.5 അല്ലെങ്കിൽ 4 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? പെർ ഇയർ ദേ വിൽ ഡിക്രീസ് ദ ക്രെഡിറ്റ്സ്. ദിസ് എ വേ ഇൻ വിച്ച് ഇനി 40 ക്രെഡിറ്റും ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ 40 ക്രെഡിറ്റ് ഏൺ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞ പേര് എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 40 ക്രെഡിറ്റ് കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? 40 ക്രെഡിറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ എക്സസ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ
എൻ്റെ 40 ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട്, 40 ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല. എക്സസ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സേവ് ചെയ്യാം. സേവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫൈനോ ടാക്സോ ഒന്നും അവർ കൊടുക്കണ്ട, ലാഭമായിരിക്കും. ദിസ് വാട്ട് വി കോമൺലി കോൾഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് എ clean energy program in one of the developing nation, what we commonly call clean development. This is a way which India, China, Bangladesh or almost all the developing nations are supported by Annex 1 parties. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ സോളാർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, ഫ്രീ ആണ്, ഒരു പൈസ പോലും ഇന്ത്യ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് എന്താണ്? പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ദ എക്സസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ബൈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് എ ക്ലീൻ എനർജി പ്രോഗ്രാം ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ബൈ വിച്ച് ദർ എക്സസ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാൻ ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ്. അല്ലാതെ 40 ക്രെഡിറ്റ് പിന്നീട് എടുത്ത് ചിലവാക്കാം എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല. എല്ലാ ഇല്ല, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുള്ളൂ. അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പവറുമില്ല. ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഇന്ത്യക്ക് കൈവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇംപ്ലിമെന്റിങ് ഇയർ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലാഭം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടി? സോളാർ പവർ കിട്ടി. ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല. അവിടെ തീർന്ന ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫൈനേയും കാട്ടിലും ലാഭമാണ്. ഫൈന് ഹ്യൂജാണ്, $1 million ഒന്ന് പോകും. കാരണം റാൻഡംലി ചാർജിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര ലാഭം, അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര ലാഭമാണ്. കാരണം ഒന്ന്, ഇന്ത്യ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ്. രണ്ടെന്ത് കിട്ടി? 80 മെഗാവാട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ എന്ത് ചെയ്തത്? അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഒരു ജനറസ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷനിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അത് തെറ്റ് ചെയ്തിയാലെല്ലാം പോയി. അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം തൊട്ടും തൊടാതെയും വരുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഇതാണ്. ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ബൈ വിച്ച് ദർ വിൽ ബി സീറോ എമിഷൻ. സോളാർ പവർ പാനൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, നമുക്ക് എമിഷൻ എന്തായിരുന്നു? സീറോയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരെന്ത് വന്നത്? ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ. അത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഇയർ മാത്രമേ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് വാലിഡിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഓസ്ട്രേലിയ കൊടുക്കുന്ന ആ വർഷം ലാഭമാണ്, അവർ ഭയങ്കര ലാഭമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഭയങ്കര ലാഭമാണ്. ഫൈനിങ് കാട്ടിലും 1/10 1/2 വരത്തുള്ളൂ. സോ ദേ ആർ ഗെയിൻസ്. ഇന്ത്യക്കും ഗെയിനാണ്, അവർക്കും ഗെയിനാണ്. ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ചെയ്തു, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ലാഭം. അപ്പോൾ അതാണ് എന്താ പറയുന്നത്? CDM എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വാക്കും കൂടെ ഓർക്കുന്നു, എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അതാരാ കൊടുക്കുന്നത്? ഇന്ത്യ കൊടുക്കും അവർക്ക്. ഇത് കൊടുത്താലേ അവർ ഇന്ത്യ ആരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ? കയോട്ട പീപ്പിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ദെയർ എക്സസ് എമിഷൻ. അപ്പോൾ ആ കൊല്ലം അവർക്ക് 5.5 6 ഇപ്പോൾ 5-ന് പോലെ അവർ 8 എമിറ്റ് ചെയ്താൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ 5ഉം 40ഉം കൂടെ 45 എമിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല. ആ പോയിന്റ് ഓർക്കണം. ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് 5 അവരെന്ത് ചെയ്തു? 8 9 എമിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. ആ 4 എക്സ്ട്രാ എമിറ്റ് വരുന്നില്ലേ? ആ 4 എക്സ്ട്രാ എമിറ്റ് എന്ത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും? ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും. അല്ലാതെ 5ഉം കൂടെ കൂട്ടി 40ഉം കൂടെ കൂട്ടി 45 എഴുതി വെക്കരുത്, തെറ്റാ. ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സസ് എമിഷനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ഇംപ്ലിമെന്റിങ് എ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ത്രൂ solar or wind or turbine or anything across. Okay, clearly. 2, ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ. കാർബൺ ട്രേഡിംഗ്. That literally means you can trade your carbon credits to any other developed nation. എന്ന് പറയുമ്പോൾ developing nation can trade their carbon credits to developed nation, and the money can be used for only for making clean development programs. ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക, ഇന്ത്യക്ക് എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യും? 2-3 ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യും? ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ എന്ത് സെയിൽ ചെയ്യും? 2 5 100 സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ ലിമിറ്റ് അവർ പറയും 2 3 4 5 ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യും? ഡെവലപ്ഡ് നേഷന് സെയിൽ ചെയ്യും. ആ കിട്ടുന്ന മണി ഇന്ത്യ വാങ്ങിക്കും. വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ 5 ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ഈ 5 ക്രെഡിറ്റ് മാർക്ക് കിട്ടും, ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ കിട്ടും. അവിടെ എക്സസ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? അവിടെ സോളാർ പവർ പാനലൊന്നും തരത്തില്ല, അതിന് പകരം എന്ത് തരും? പൈസ തരും. ഈ പൈസ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? സോളാർ പവർ പാനലാവാം, വിൻഡ് എനർജി ആവാം, ടൈഡൽ എനർജി ആവാം, എഫോറസ്റ്റേഷൻ ആവാം, റീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആവാം, എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്തായിരിക്കണം? ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ കഞ്ഞി വിളമ്പാനും അതിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പോവർട്ടിക്ക് ഇറാഡിക്കേറ്റിംഗ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം വേണ്ടി ആ മണി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർബൺ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്? ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ടു ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? 5 ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകും. മാർക്കറ്റിനകത്ത് സെയിലിംഗ് നടത്താം. അപ്പൊ ട്രേഡിംഗ്, സെയിലിംഗ് ഓഫ് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ കമ്മോഡിറ്റി. നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഉടുപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പൈസ കൊടുത്ത് എന്ത് വാങ്ങിക്കും? കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകും. സെയിം ആസ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് എന്ത് വാങ്ങിക്കും? ഗോൾഡോ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയോ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? കാശ് കൊടുക്കുക, കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിക്കുക. ആ ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? അവരുടെ എക്സസ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും ഇന്ത്യക്ക് 100 ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മളെ ഡെവലപ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് 5 6 അല്ലെങ്കിൽ 7 8 ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും. വേരിയബിൾ ആണ് കാർബൺ ട്രേഡിംഗ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈച്ച് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ക്യാൻ ട്രേഡ് or sell their carbon credit to any other countries. ഇവിടെയും നമുക്ക് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും. നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആര് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും? കോൺഫറൻസ് പാർട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ 5 ക്രെഡിറ്റ് 10 ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും തരുന്നത്. ചൈനയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ 20 ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവർ നമ്മളെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 20 ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കും. ഇന്ത്യക്ക് 10 ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും. ബംഗ്ലാദേശിൽ ചിലപ്പോൾ 5 ക്രെഡിറ്റേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് ആര് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും? ഈ പറഞ്ഞ COP ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും. ആ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ട്രേഡ് ചെയ്യാം, സെയിൽ ചെയ്യാം. വാങ്ങിക്കുന്ന ആരായിരിക്കണം? ഡെവലപ്ഡ് നേഷന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ കരാർ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ടു ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ബൈ സെയിലിംഗ്, ട്രേഡിംഗ് കാർബൺ, ബി കോമൺലി കോൾഡ് കാർബൺ ട്രേഡിംഗ്. ഓക്കെ. 3 joint implementation program. This is again very different in the sense that here the partners are only between Annex 1 parties. Here the partners are only between Annex 1 parties. അപ്പോൾ 2 Annex 1 പാർട്ടീസും കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുണ്ടാക്കും ഒരു കോമൺ മെനുവിൽ നിന്നുണ്ടാക്കും ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. Here the partnership is between developed nations. 2 Annex 1 parties jointly implement a clean development program in any one of the developed nation. Then you put the word called joint implementation program. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കിട്ടുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ആരെ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടും? രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഷെയർ ചെയ്യും. എക്സാമ്പിൾ, റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ എഗ്രിമെന്റും ജോയിന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. ദ പ്രോഗ്രാം ജോയിന്റ്ലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ റഷ്യ വിത്ത് ഉക്രൈൻ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ കാറ്റഗറി കാൾഡ് ജിപ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വിൻഡ് ടർബൈൻ ഉക്രൈനിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ചേർന്നിട്ടാണ്? റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിൽ. ഉക്രൈൻ സ്പേസ് കൊടുത്തു. ജോയിന്റ് കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമാണ്. 10 ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. 5 ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് പോവും? റഷ്യക്ക് പോവും. 5 ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് പോവും? ഉക്രൈനിൽ പോവും. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ജിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും. റഷ്യ മുഴുക്ക ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരുന്നു. So they jointly organized a program with any other developed nation. The credit will be equally shared between 2 developed nations. Then we put the word called GIP.
ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ annex 1 party can choose any one of the mechanism. ഒന്നിൽ പൈസ ഫൈനായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിഷനിലോട്ട് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാർബൺ ട്രേഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർ തമ്മിൽ തന്നെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഒരു പ്രോഗ്രാം. അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്താണ്, എമിഷൻ റിഡക്ഷനാണ്. ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുന്തോറും എമിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, കുറയ്ക്കണം. അപ്പം 5 ഇപ്പം കൊടുത്താൽ അടുത്ത കൊല്ലം 5 കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് 5 കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത കൊല്ലം 5 കാണത്തില്ല. എന്തായിരിക്കും, 4 അല്ലെങ്കിൽ 4.5. ഓരോ കൊല്ലം എന്ത് ചെയ്തും കുറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So gradually the emission rate in the atmosphere can be maintained, by which global warming can be reduced. ഇതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരുന്നു കയോട്ടോ കോൺഫറൻസിൻ്റെ. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടെ അതിനകത്ത് കയറി വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചറിനകത്ത് പറയുന്ന വാക്കാണ് കാർബൺ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വെരി കോമൺലി there's a word called, what do you mean by the word carbon offset program implies, OFF. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നത്തിങ് അതർ ദാൻ CDM. It is equal to the word called CDM. എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ഈസ് എ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം such as solar power projects, wind turbines, wind energy simply, tidal energy, afforestation, reforestation, by which emission can be reduced. By which emission can be reduced is called with the term carbon offset program. ഇതിക്ക് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാർബൺ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ്. എന്തൊക്കെ വരാം അതിനകത്ത്, സോളാർ പവർ പ്രോജക്റ്റ് വരാം. എന്ത് വരത്തില്ല, എമിഷൻ 0 ആയിരിക്കും. ടൈഡൽ എനർജി വരാം, എമിഷൻ 0 ആണ്. വിൻഡ് എനർജി വരാം, എമിഷൻ 0 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എഫോറസ്റ്റേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. എന്താണ് എഫോറസ്റ്റേഷൻ, റീഫോറസ്റ്റേഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണോ രണ്ടും? ഇല്ല. എഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഫോറസ്റ്റ്. റീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീഗ്രേഡഡ് ലാൻഡിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫോറസ്റ്റ് വന്നാൽ റീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ജനറലി റെഡ്യൂസ് കാർബൺ എമിഷൻ. സോ വാട്ട് വി കോമൺലി കോൾ കാർബൺ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പം അത്രയും മതി കയോട്ടോ. എന്ത് വേർഡ് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും.